استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى روح سيدتنا فاطمة الزهرة بنت رسول الله، وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيد الشباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، إلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجيه الدين الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الدويلة، وإلى روح سيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقل بن سالم، وإلى روح الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذه الشيخ علي بن عبد الله باراس، وإلى روح الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وتلميذه الإمام المؤلف العلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي، وإلى رسول الجاز الإمام طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الدويلة، وإلى رسول الإمام فخر الوجود الشيخ بكر بن المنصور من فروعهم، إلى أرواح أهل زنبل وأهل فريط وأهل أكدر وأهل عينات وأهل حريضة وأهل سيبون وأهل مشهد وأهل حوطة وأهل غرفة وأهل الشبام وأهل المسيلة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعلة وصولهم وفروعهم، وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون، وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والقبال صلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وأعمال الحج ثلاثة أشياء. Dan perbuatan haji maksudnya pelaksanaannya. Thalathatu asya'a, ada 3 macam. Arkanun wa wajibatun wa sunan. Yang pertama adalah rukun-rukunnya, dan yang kedua adalah wajib-wajibnya, dan yang ketiga adalah sunnah-sunnahnya. Haji
berputar pada 3 macam pembahasan ini. Pertama adalah rukun-rukunnya. Fal arkanu khamsatun, maka adapun rukun-rukunnya, yakni rukun haji khamsah, ada 5. Pertama al-ihram, yaitu berihram. Apa sih berihram itu? Wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrah. Ia adalah berniat masuk dalam ibadah haji atau umrah. Itu arti berihram. Sebahagian orang awam mengira berihram itu adalah memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram itu bukan berihram. Itu namanya pakaian yang digunakan ketika kita akan berihram, sehingga disebut kain ihram. Bukan maksud daripada berihram adalah kain itu, bukan. Itu pakaiannya. Berihram itu adalah berniat ihram. Bisa jadi yang diniatkan adalah haji atau yang diniatkan adalah umrah. Jika kita ingin menunaikan ibadah haji, berarti niat ihramnya adalah ihram untuk haji. Kalau dilafadzkan dengan bahasa Arab, bunyinya adalah nawaitul ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya aku berniat haji dan aku ihramkan dengannya karena Allah Ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hijjatan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan menunaikan ibadah haji. Itu lafadznya. Kalau kita ingin berniat ihram umrah, maka diganti kalimat hajja dengan kalimat umrah, yaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Aku berniat umrah dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala, dan aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan melaksanakan ibadah umrah. Yang penting niat itu harus dihadirkan di dalam hati. Adapun hukum melafadzkannya sunnah saja, sama seperti ibadah-ibadah lainnya. Makanya di sini beliau menyebutkan wa yustahabbu, dan disunahkan an yaqula, bahwa orang yang ingin berhaji atau umrah tadi mengatakan, berarti dengan lisan. Ma'adzalika, bersamaan dengan itu, yakni berniat di hati, dia juga mengucapkan dengan lisan kalimat nawaitul hajja jika ia ingin berhaji, awil umrata, atau umrah jika ia ingin berumrah, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dan aku ihramkan dengannya karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma hijjatan atau labbaik Allahumma umratan, tergantung ibadahnya, nusuknya yang akan kita kerjakan. Jadi begitu ucapan nawaitul umrata, nawaitul hajja, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma hajjatan atau labbaik Allahumma umratan, sunnah saja. Yang penting niatnya di dalam hati. Di dalam hati dia hadirkan niat, aku berniat haji dan aku ihramkan dengannya karena Allah. Selesai. Kemudian atau aku berniat umrah dan aku ihramkan dengannya karena Allah. Selesai. Itulah arti ihram, rukun pertama haji. Bukan memakai kain putih yang bahagian atas atau bahagian bawah, itu pakaian ihram. Hakikat ihram adalah berniat untuk menggabungkan dua niat haji dan umrah sekaligus. Kemudian
wala yasihhul ihramu bil haji illa fi ashhurihi, dan tidak sah berniat ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulannya. Itulah atau inilah yang disebut dengan miqat zamani. Miqat zamani artinya waktu masa untuk berihram. Berihram haji di sini. Kapan? Hanya di 2 bulan Syawal dan Dzulqa'dah, dan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Seperti yang akan beliau sebutkan. Wala yasihhul ihramu bil haji illa fi ashhurihi, tidak sah berihram dengan haji kecuali pada bulan-bulannya. Wahia, ia adalah Syawal wa Dzulqa'dati wa ashru Dzulhijjati, yaitu bulan Syawal sebulanan penuh dari 1 Syawal hari raya Idul Fitri sampai 29 atau 30. Dilanjutkan lagi Dzulqa'dah, yaitu mulai dari 1 Dzulqa'dah sampai 29 atau 30. Dilanjutkan lagi mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Itu akhir daripada miqat zamani, itu waktu zaman untuk berniat haji. Itulah yang dimaksud di dalam ayat al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan yang sudah ditentukan untuk melaksanakannya, yaitu Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, dan mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 yaitu hari Arafah. Apabila sudah terbenam matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah, berarti masuk 10 Dzulhijjah. Tidak sah lagi sudah berniat haji karena miqat zamaninya sudah berlalu. Paham? Itu namanya miqat zamani, waktu berniat atau zaman waktu berniat. Wa akhiruha, dan akhirnya penghabisan sehingga tidak bisa lagi berniat adalah tulu'u fajri lailatin nahri, terbitnya fajar di malam hari raya kurban, yaitu hari raya Idul Adha. Idul Adha sudah nggak bisa lagi berniat haji, akhir sudah itu. Ada lagi namanya miqat makani. Miqat makani itu miqat tempat kita berihram haji. Nanti akan dibahas karena itu masuk dalam wajibat. Kita lanjutkan lagi rukun berikutnya. Wa baqil arkani, dan sisa rukun-rukun lainnya adalah al-wuqufu bi Arafata, yaitu wukuf di Arafah. Apa sih arti wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah artinya berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Walau sejenak, walau hanya lewat. Karena wukuf di Arafah itu adalah rukun inti dalam rukun-rukun haji. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-hajju Arafat. Haji itu adalah wukuf di tanah atau di padang Arafah. Padahal banyak kan rukun-rukun lain, tapi Allah menyebutkan wukuf Arafahnya karena itu adalah rukun inti dalam pelaksanaan ibadah haji dan tidak boleh terlewatkan. Kalau tawaf ifadah atau sa'i atau halak cukur rambut itu boleh ditunda. Tapi kalau wukuf di Arafah tidak bisa ditunda-tunda, harus dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah.
Paham? Nah itu wukuf di Arafah, di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mau sebentar, yang penting hadir di padang Arafah, atau hanya sekedar lewat saja, yang penting hadir di padang Arafah. Kemudian rukun berikutnya wa tawaful ifadah, dan tawaf ifadah. Artinya setelah selesai daripada wukuf di Arafah, rukun berikutnya adalah tawaf. Di mana? Di Baitullah. Disebut dengan tawaf ifadah. Ifadah itu artinya kembali lagi, pergi ke Masjidil Haram setelah sebelumnya berangkat ke padang Arafah. Kenapa kembali lagi ke Masjidil Haram? Untuk tawaf di Baitullah, makanya disebut tawaf ifadah. Loh, mabit bib, katanya mabit dulu di Muzdalifah. Sebentar, kita tidak berbicara tentang wajib-wajibnya haji. Ini kita sedang berbicara tentang rukun-rukunnya haji dulu. Nanti kita bicara tentang mabit di Muzdalifah. Ini rukun haji dulu yang kita bicarakan. Ya. Berarti rukun ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Nanti ada syarat-syarat sahnya tawaf, ada nanti dijelaskan. Yang jelas rukun ketiga daripada rukun haji adalah tawaf ifadah. Kemudian yang keempat wasa'yu sa'i. Sa'i itu adalah berangkat dari Bukit Shafa menuju Bukit Marwah 7 kali. Artinya dari Shafa ke Marwah dihitung 1. Dari Marwah ke Shafa dihitung 2. Jangan salah. Nanti dikira Shafa Marwah Shafa 1. Shafa Marwah Shafa 2. 14 kali ente. Lumayan, jaraknya sangat jauh, kurang lebih 800 meter. Hampir 1 kilo. Bayangkan 14 kali bolak-balik. Ada tepacul lah itu. Tapi ada yang seperti itu, pengalaman kita pribadi dulu. Setelah kita ajarkan tentang manasik umrah, sebelum berangkat umrah diajarkan manasik. Dia dengar ketika kita jelaskan persis seperti yang tadi ulun sebutkan, bahwa sa'i itu adalah pergi dari Shafa ke Marwah, dan itu dihitung 1. Dari Marwah ke Shafa dihitung 2. Shafa ke Marwah lagi dihitung 3. Setiap genap ada di Shafa, setiap ganjil ada di Marwah. Berarti sa'i itu sebanyak 7 kali. Maka yang terakhir kita berada di Bukit Marwah. Dimulai di Shafa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kenapa dimulai di Shafa bukan di Marwah saja? Karena ketika para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sa'i, kata mereka, "Anabda'u bis Shafa amil Marwah ya Rasulullah?" Apakah kami memulai sa'i ini dari Bukit Shafa dulu atau dari Bukit Marwah? Maka Nabi menjawab, "Ibda'u bima bada'allahu bih." Mulailah kalian dengan yang dimulai oleh Allah. Maksudnya apa? Dengan ayat yang berkaitan dengan sa'i. Ayatnya adalah innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Apa yang Allah mulai ketika menyebutkan tentang sa'i? Allah memulai innas safa, sesungguhnya safa. Safa dulu yang disebutkan oleh Allah dalam ayat. Wal marwata, dan marwah, baru marwah. Min sya'airillah, termasuk daripada syiar-syiar Allah. Sehingga para
sahabat memulai untuk sa'i dari Bukit Safa lalu kemudian Marwah sesuai dengan petunjuk dan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam sebuah hadis, khudhu anni manasikakum, ambillah dari saya nusuk dan ibadah haji kalian atau umroh, ambil dari saya, jangan bikin ibadah sendiri. Paham? Jadi begitu. Sa'i mulai Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, begitu seterusnya. Jadi orang ini ketika saya ajarkan tentang manasik, dia dengarkan. Bahkan kita ajarkan manasik itu bukan hanya sebelum berangkat umroh, ketika di Madinah sehari sebelum berangkat ke Mekah, sebentar lagi berarti akan umroh, kita ingatkan lagi tentang rukun-rukun umroh yang diantaranya adalah sa'i Safa sampai Marwah. Kita kasih tahu bahwa Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa dihitung 2. Jelas sekali, yang lainnya paham kecuali beliau ini. Akhirnya apa? Ketika kita sedang sa'i Safa dan Marwah selesai sampai di Bukit Marwah, kita cukur. Nah, kita kalau terpisah dengan jamaah biasanya menunggu di sana sambil melihat-lihat ada nggak di antara jamaah kita yang masih sa'i. Kalau masih ada, kita tanya, udah berapa? Kalau dia bilang udah 7, suruh duduk ngumpul di sini. Begitu biasanya. Karena tidak mungkin kita selalu bersama. Namanya orang banyak, dan laki-laki ketika sampai di pilar hijau dianjurkan untuk lari-lari kecil sampai kepada pilar hijau berikutnya. Perempuan tidak. Jangan lari-lari perempuan. Ini bukan perlombaan 17 Agustus. Ini perempuan ikut lari juga, salah kamu, nggak boleh. Itu hanya laki-laki saja. Ya. Nah jadi kadang disitulah terjadinya perpisahan. Nggak apa-apa. Nanti di Bukit Marwah ketemu lagi, biasanya begitu. Ada bapak-bapak tadi nggak datang-datang, dicari, ditanya, sudah Ben, belum tuntung lagi aku. Ya kita kira mungkin beliau sudah tua ya, jadi agak lambat, nggak apa-apalah. Udah. Lama-kelamaan nggak kelihatan lagi, dicari nggak dapat, sudah dicari-cari nggak dapat, mana di mana nggak dapat. Jamaah kecapean, kasihan, udah sebagian pulang aja dulu, pulang ke hotel. Kita nyari nggak ketemu juga, nggak paham ngumpet di mana beliau. Akhirnya udah kita pulang dulu, istirahat, makan dulu, kan capek banget itu, sarapan dulu. Ternyata nggak lama kemudian datang beliau kecapean. Allah, mangga Allah nih. Loh, ini datang orangnya, kata kita. Sidin tua, umurnya waktu itu mungkin hampir 60, kasihan. Loh, kita tadi nyari Pian, di mana Pian? Aku tadi keuyuhan, duduk satu mat istirahat. Oh pantes, nggak ketemu. Ternyata di tengah-tengah orang banyak itu beliau duduk istirahat. Kenapa keuyuhan? Uyuh benar sekalian tawaf nih. Masa? Iya uyuh benar. Kayak pegerang Pian tawaf tadi. Ya kan dari Safa tuh ke Marwah, itu Marwah ke Safa 1, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa 2. Waduh, 14 kali berarti sampai. Pantas kecapean. Umur udah tua kakek-kakek, kasihan. 2 kali, nggak apa-apa, dapat pahala beliau. Subhanallah. Padahal sudah berkali-kali kita sampaikan dalam manasik. Gak paham apa, mungkin pikiran beliau lagi sedang tidak konsen, bisa jadi. Kasihan. Akhirnya kita jelaskan, ya pantas Pian keuyuhan, mangga kasihan. Karena Pian 14 kali itu. Oh iyalah, iya. Orang mulai Safa ke Marwah itu 1, Marwah ke Safa 2. Bayangkan jaraknya 800 meter itu. 1 kali berangkat tuh kurang lebih 800 meteran. Kurang lebih segitu. 1 pal kurang 200. Balik lagi, anggap 2 pal. 14 pal jalan kaki, orang tua 60 tahunan umurnya hampir. Bayangkan. Manggah beliau. Nah itulah wajibnya, pentingnya kita perhatian di saat belajar. Gara-gara tidak perhatian salah nanti. Iya. Jadi begitu. Kemudian rukun yang terakhir daripada rukun haji adalah wal halq.
yaitu menggundul rambut bagi laki-laki. Awit taksir, atau pilihan kedua memendekkannya saja. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi khusus untuk laki-laki disunahkan menggundul habis, dibotakin, meleneng. Itu sunnah itu. Lebih afdal daripada hanya memendekkannya saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, rahimallahul muhalliqin. Mudah-mudahan, kata Nabi, Allah merahmati orang yang menggundul rambutnya. Para sahabat yang hanya memendekkan rambut ketika itu komplain, minta doa juga. Wal muqassirin ya Rasulullah, kami yang memendekkan rambut ini doakan juga ya Rasulullah. Ndak, rahimallahul muhalliqin, kata Nabi, mudah-mudahan Allah rahmati orang-orang yang menggundul rambutnya. Mereka bilang lagi, wal muqassirin ya Rasulullah, kami yang hanya memendekkan rambut ini juga didoakan ya Rasul. Ndak, kata Nabi, rahimallahul muhalliqin, Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya. Wal muqassirin ya Rasulullah, kami yang memendekkan rambut doakan juga ya Rasul. Wal muqassirin, kata Nabi, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Akhirnya apa? Yang menggundul habis rambutnya dapat 3 doa dari Nabi, sedangkan yang hanya memendekkannya saja dapat 1 doa. Jadi kalau nanti ditakdirkan bisa berangkat umrah atau berangkat haji, amin, Allahumma amin. Ini jamaah Musalla Nurul Darut Taqwa insyaallah, amin ya. Bisa berangkat haji minimal umrah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nanti laki-lakinya jangan gengsi digundul kepalanya. Biar digundul sampai botak enggak apa-apa. Dapat 3 doa dari Nabi. Ibu-ibunya jangan. Ada aja nanti ulun hendak begundul juga bibi. Jangan, ini laki-laki saja. Kalau ibu-ibu cukup dipendekkan saja rambutnya, jangan digundul. Ntar lakinya kawin lagi nanti. Apa? Ada perempuan gundul di rumah. Ya. Perempuan itu sunnah digundul hanya di 2 keadaan. Kapan? Ketika masih bayi. Ketika masih bayi, laki-laki perempuan sama, digundul habis rambutnya. Bukan hanya dicukur ketika tasmiyahan, enggak. Itu permulaan aja. Ya, ustadz, kiai, guru atau habib mencukur rambutnya, simpan. Itu permulaan. Selanjutnya kamu gundul sendiri nanti. Rambut bayi yang baru lahir itu, ya, habis digundul habis, rambutnya jangan dibuang, kumpulkan. Untuk apa? Bukan untuk dikoleksi, untuk ditimbang. Kenapa ditimbang? Biar tahu berapa beratnya. Emang kalau tahu kenapa? Ya lihat, kalau beratnya misalkan 3 gram, sunnah kamu untuk bersedekah 3 gram emas. Iya. Berapa? 3 gram emas. Sekarang 800 ya? Hah? Berapa? 800 kali 3 berapa? 24. Berarti 2.400.000. Nah, sedekah buat anak pian ketika menimbang rambutnya 2.400.000 kalau 3 gram. Tergantung tebal dan tipisnya rambut anak. Alhamdulillah, anak ulun lahir rambutnya tebal benar pian. Alhamdulillah, iya, bagus. Ntar ditimbang 10 gram. 8 juta. Sedekah. Iya. Sunnah kayak gitu. Tapi anak ulun rambutnya tipis bener pian, bebayanya nyaman lagi. Pasti timbang setengah gramannya 400.000 aja. Sunnah begitu, dicukur habis. Ya. Tapi saya tidak sanggup, Bib. Saya orang tidak punya. Jadi kalau bersedekah dengan nilai emas itu terlalu berat bagi saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ada pilihan kedua, yaitu dengan
perak. Kalau nggak bisa dengan emas, maka dengan perak. Pas rambutnya misalkan 2 gram beratnya, perak sekarang 1 gramnya berapa? 40.000 misalnya. Berarti cuma 80.000 aja, nggak apa-apa. Bagi yang tidak mampu, menang sugih jangan kayak itu. Sugih lain pulang. Dia nggak ada mampu aja, diganti dengan perak. Yang kedua, sunnah bagi perempuan untuk digundul habis rambutnya. Al-kafiratu idza aslamat, wanita yang non muslim apabila sudah masuk Islam. Jadi perempuan non muslim lalu kemudian masuk Islam, disunnahkan untuk digundul rambutnya, supaya rambut di masa dia masih kafir dahulu hilang dan berganti dengan rambut bersih dan suci dalam keadaan muslimah. Paham? Begitu. Mu'allaf ya, mu'allaf ini gundul rambutnya, sunnah gitu, laki-laki atau perempuan, nggak apa-apa. Lagi pula kalau perempuan digundul enak kan, pakai kerudung keluar, nggak ada yang tahu juga rambutnya digundul. Pakai kerudung. Itu aja kalau untuk perempuan ketika masih bayi dulu, dan jika ada wanita kafirah yang masuk Islam, gundul rambutnya. Selain dari itu, apa hukumnya? Hukum asal makruh. Tapi kalau suaminya melarang, bisa haram nanti. Jangan digundul rambut ikam, jangan. Tinggi, haro digundulnya. Haram, dosa itu, karena melanggar perintah suami. Bini pulang kena laki pian. Gundul. Paham? Jadi begitu. Ada juga sebagian ulama mengecualikan, kecuali apabila rambutnya itu susah diatur, karena mungkin kribo, apa tuh, brokoli, gimbal ya, gimbal, kayak brokoli. Brokoli tau nggak? Sayur brokoli. Ya mungkin digundul nggak apa-apa, untuk apa, supaya mudah diatur. Ada sebagian orang atau sebagian suku yang kayak gitu ya rambutnya, yang brokolian gitu. Kasihan juga sih, apalagi musim panas, debu-debu berterbangan cepat nempel tuh di situ. Saya punya teman dari Afrika dulu, waktu belajar di Hadramaut dulu. Zaman kita itu dulu masih apa ya, Hadramaut itu masih sangat apa namanya tuh, primitif, sangat primitif sekali. Masih jalanan pun belum diaspal waktu itu. Sekitar tahun 2002-an itu, jalan itu hanya sebahagian jalan saja yang ada aspalnya, jalan utama lah. Jadi kalau mau ziarah Nabi Allah Hud itu, jalannya melewati jalan-jalan yang berdebu biasanya. Dan kita naik mobil Zizo itu motor truk. Buhan sana menyambat Zizo, padahal Isuzu. Orang sana nyambatnya Zizo. Ya maklum bahasa Arab ya, Isuzu itu Zizo kata mereka. Atau babur, mereka menyebutnya babur, begitu. Motor truk di bak, bak kayak dam gitu, tapi bukan dam, bak. Jadi kita mau ziarah Nabi Hud, naik di situ. Jadi kalau debu berterbangan, ya siap-siap kita kena debu. Nah, kawan-kawan yang dari Afrika, karena memang rambut mereka itu kan kayak yang pengen lihat di TV-TV itu, orang Afrika itu kan rambutnya apa tadi? Gimbal ya, brokoli gitu tadi. Akhirnya apa? Penuh debu, kasihan. Makanya biasanya orang-orang Afrika itu setiap bulan Sya'ban itu kan ziarah Nabi Hud, mereka gundul kepalanya, digundul habis supaya nggak kena debu. Itu dulu, zaman saya dulu sekitar tahun 2000-an. Tahun 2002 ya, tahun 2002-an. Kalau sekarang enak. Yang sekarang ini yang belajar di Hadramaut enak. Jalannya sudah beraspal.
Kalau mau pergi ke Nabi Allah Hud ziarah pakai bis sekarang ini. Enak, ada bisnya sekarang. Ya, kemudian dulu ada bis juga, cuman terbatas bisnya. Yang telat naik bis, ya naik itu tadi, Zizo tadi. Naik babur, naik Zizo. Menderita sekali. Panas lagi luar biasa. Tapi walaupun fisik kita, jasmani kita terasa panas, tapi hati kita terasa dingin. Ini yang mau diziarahi Nabi Allah Hud alaihi salam. Dan sampai di sana gak punya tempat tinggal, masang kemah kita masing-masing. Setiap kamar punya kemah masing-masing. Didirikan kemah. Ya, tidurnya di mana? Di padang pasir yang didirikan kemah. Kalau malam enak, dingin, ada angin-angin bertiup, sepoi-sepoi. Mau tidur siang, naudzubillah panasnya itu. Ya Allah, panas luar biasa. Kita mengalami itu. Gurun di Wadi Ahqaf sana, di Nabi Allah Hud. Panas itu. Musim panas lagi, Sya'ban. Tahu kan bulan Sya'ban musim panas kan? Karena akan memasuki Ramadan. Itu pas kurma lagi sedang berbuah-buahnya itu. Wah, panas itu, luar biasa. Perjuangan. Sekarang enak, nggak ada kemah lagi sekarang, sudah ada bangunannya. Makanya yang sekarang ini enak semua, nggak kayak dulu. Ulun pas ziarah Nabi Hud, yang sekarang ini ingat terbayang masa lalu. Ya Allah, orang sekarang ini enak-enak semua nih, murid-murid yang baru-baru yang mondok sekarang nih enak-enak semua, ya Allah. Ada HP lagi, zaman dulu nggak ada HP. Ada ATM lagi, sekarang jualan dulu nggak ada ATM. Kalau uang habis ya habis. Mau apa? Habis. Mau apa ngirimnya? Kecuali ada orang yang berangkat dari Indonesia ke Hadramaut. Jadi kadang orang tua kita tuh nunggu-nunggu informasi dari Jawa. Ada nggak informasi? Mungkin ada Habib Fulan mau berangkat ke Hadramaut. Dulu nggak semudah sekarang aksesnya. Dikit-dikit ke Hadramaut, ntar pulang berangkat lagi. Enak sekarang, dulu nggak seenak sekarang. Ya. Pas mendengar, wah Habib Soleh Al-Jufri Solo mau berangkat ke Hadramaut dulu itu. Ayah saya tuh, abah langsung sibuk tuh ke situ kemari nyari tahu kapan Habib Soleh berangkat. HP nggak ada, akhirnya pakai wartel dulu nelponnya. Nitip duit ke sana, ditransfer ke rekening beliau. Transfernya nggak pakai ATM. Apalagi SMS banking nggak ada zaman dulu. Ke banknya dulu cuma ada satu di Sungai Danau dulu. Luar biasa abah tuh perjuangannya, udah dikirimin duit. Habib Soleh datang ngasih ini uang kiriman dari abah ente, sekaligus buat berangkat haji kata beliau. Luar biasa. Itu perjuangan itu uang diimit-imit itu. Kenapa? Karena kalau kita pindah kitab bakal beli kitab nanti. Nggak enak dikit-dikit ke warung Syai Halib. Tahu Syai Halib enggak? Di sana ada minuman yang enak di Hadramaut, namanya Syai Halib. Syai Halib itu teh susu. Syahi itu kan teh, Halib itu susu, teh susu. Enak. Cair nih teh susu. Terus mutabbak, makanannya tuh mutabbak namanya. Bakhumri, mutabbak atau bakhumri. Apa itu? Kayak untuk, tapi untuk sana nggak bulat, agak sedikit lonjong segitiga gitu untuknya. Gepeh tapi agak sedikit segitiga, tapi kayak apa ya? Kayak separuh bundar gitu. Untuk bakhumri namanya atau mutabbak, makan. Udah makanan istimewa udah itu. Nanti makanan yang lainnya ada lagi brotoh namanya, lempeng yang dimasak di dalam tenur itu, dipanaskan sama api, diangkat kayak tajau, dalamnya ada api, lempengnya ditempelkan ke dinding-dindingnya itu. Tenur afran kata orang sana. Nah pakai itu, makan itu, terus dicocol, dicacak dengan apa? Dengan kibdah biasanya, ati, atau dengan pasolia, kacang full. Dengan apa? Full kacang, full itu kacang. Kalau bahasa Inggris full penuh, ya, full tank bensin itu.
Ini full kacang, pasolia, itu kibda, soneh, ya itu luar biasa dulu. Kalau sekarang, wah enak sekarang, jus-jusan lengkap sekarang. Mau jus apa ada sekarang, enak. Kalau sekarang ini udah maju, kayak di Indonesia sudah. Sekarang ini pentol ada di sana. Zaman kita datang dari mana pentol? Nggak ada pentol. Namun sekarang pentol ada di Hadramaut sana. Nggak paham dari mana dapat pentol. Subhanallah. Wah ya ini ada, dulu nggak ada. Pentol ada, terus tahu tempe lengkap juga. Tahu tempe ada, mandai ada juga. Mandai ada. Ya, mandai ada di sana. Sudahnya abon-abon ini. Karena ya mungkin orang Indonesia yang berdatangan itu. Subhanallah. Mandai, lempok, ada juga lempok durian. Zaman kita ya Allah dulu. Kita mengalami kita itu. Nah, luar biasa tuh zaman. Sekarang ini enak-enak, masya Allah. Ya, enak zaman sekarang ini. Dikit-dikit teleponan sama orang tuanya, dikit-dikit video call. Kita 4 tahun nggak pernah lihat wajah orang tua kita. Kurang lebih 4 tahun. Nggak pernah bersua, nggak pernah lihat wajahnya. Kecuali akhir-akhir mau pulang tuh. Di tahun sekitar 2004, 2005-an itu sudah ada HP. Sudah bisa HP, tapi nggak bisa video callan nggak ada. Ya cuman telepon-teleponan aja. Dan dilarang. Kecuali bagi yang sudah mau pulang. Ketika itu kita mau pulang dan kita sudah selesai pelajaran yang muqarrar itu, pelajaran kurikulum yang sudah ditetapkan, selesai sudah kita mempelajari itu, sehingga kita bisa keluar tahun 2005 itu, keluar ke daerah di sekitar Tarim sana, belajar kepada habib-habib tua yang ada di sana, tabarrukan sama beliau. Ada yang ahli balaghah dulu, Al Habib Ahmad bin Abdullah bin Syihab, Allah yarhamuh, belajar balaghah sama beliau. Terus ada lagi namanya Habib Mastur Al-Idrus, ahli nahwu itu, belajar sama beliau, tabarrukan. Ada lagi Habib Abdullah bin Syihabuddin, masya Allah alaih, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, luar biasa julukannya Ainu Tarim. Julukannya itu Ainu Tarim, matanya Tarim, tokohnya Tarim. Nah, itu kita belajar sedikit tentang ilmu tasawuf, baca kitab Nasaihud Diniyah, begitu seterusnya. Itu sudah tahun 2005, setahun sebelum pulang. Tahun itu kita berangkat haji dulu. Dan khidmat mengajar di daerah pesisir Hadramaut, namanya Sahil, di daerah Sahil. Daerah Sahil ini ada beberapa daerah tempat, Syihir, Mukalla dan Hami. Nah, kita ditugaskan untuk berkhidmat di daerah Syihir sana. Ya, murid-murid yang baru datang itu, mengajari mereka dulu. Alhamdulillah, luar biasa. Asyik ya cerita Hadramaut. Itulah Hadramaut. Insyaallah. Bumi sejuta wali. Mudah-mudahan sampai ke sana juga. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kenapa ya jadi ke sana tadi cerita? Mulai dari cukur rambut tadi ya. Ya itulah 5 rukun haji. Niat ihram berhaji, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, dan yang kelima adalah halaq atau taksir, menggundul rambut atau memendekkannya. Rukun umrah apa? Wa arkanul umrati hiya arkanul haji. Dan rukun-rukun umrah dia adalah rukun-rukun haji juga, sama. Illal wuqufa, kecuali wukuf di Arafah. Nah, ini tidak termasuk dalam rukun umrah. Falaisa minha, maka ia tidak termasuk daripadanya, yakni daripada rukun umrah. Jadi kalau kita tahu hafal rukun haji, pasti kita juga hafal rukun umrah. Cuma dibuangi satu saja, wukuf di Arafah. Berarti
rukun umrah itu adalah niat ihram umrah, sama kayak tadi. Kalau tadi niat ihram haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjatan. Kalau yang ini umrah, tinggal diganti hajjanya dengan al-umrata, yaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha, bihinya diganti dengan biha, wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma, yang tadi hajjatan atau hijjatan diganti dengan umratan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, aku berniat umrah dan aku ihramkan dengannya karena Allah Ta'ala, ya Allah, hamba memenuhi panggilanmu dengan menunaikan ibadah umrah. Selesai. Yang kedua adalah tawaf. Wukuf di Arafahnya nggak ada, itu haji tadi. Langsung dilingkawi, langsung dilompati. Rukun yang kedua haji, wukuf di Arafah, langsung dilompati dengan tawaf. Tawaf di Baitullah. Nanti ada caranya dan syarat-syarat sahnya tawaf, dibahas nanti. Setelah tawaf apalagi sa'i, Safa dan Marwa. Setelah sa'i yang keempat ada cukur atau gundul tadi. Selesai umrah. Mudah sekali pelaksanaan umrah itu. Setelah kita sampai ke miqat, lalu kemudian berniat umrah, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, cukur rambut, habis. Mau tawaf mau umrah lagi di hari itu, bisa, tinggal pergi lagi ke miqat, habis itu niat umrah lagi, kamu tawaf lagi, kamu sa'i lagi, kamu cukur lagi, selesai. Mau lagi, rasa masih kuat fisikmu, silahkan. Jadi satu hari itu bisa melaksanakan umrah berkali-kali, tergantung kondisi fisik kita. Kalau masih merasa fit dan kuat, anggaplah olahraga. Masa jogging aja bisa mulai kintab ke asam-asam? Umroh nggak bisa, kan begitu. Udah sehat malahan. Teman kita tuh ada yang sehari itu 2 kali dia umroh. Habis sholat subuh dia niat umroh, tar sorenya lagi dia umroh lagi. Semangat luar biasa. Kalau ulun cukup sekali aja, nggak kuat. Ya, jadi begitu. Sampean berapa kali umroh? Alhamdulillah saya sudah bisa 7 kali umroh. Loh, maka sidin sekali aja berangkat. Berangkatnya sekali, tapi di sana 7 kali umroh. Makanya kalau nanya itu berangkat umroh atau umroh itu beda. Sampean berapa kali berangkat umroh? Ya mungkin berangkatnya sekali. Tapi kalau pertanyaannya sampean berapa kali umroh? 7 kali. Kenapa? Karena saya 7 hari di Mekah. Dan selama 7 hari itu hari-hari saya umroh. Berarti umrohnya 7 kali, walaupun berangkatnya sekali. Karena umroh itu tidak ada miqat zamaninya, tidak ada waktu khususnya. Beda dengan haji. Kalau haji dalam setahun hanya bisa sekali saja, karena wukuf di Arafah itu hanya satu kali saja, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Masa dalam setahun tanggal 9 Dzulhijjah lebih dari sekali? Gak ada kan? Kalau miqat zamani dalam umrah tidak ada batas, kecuali 2, yaitu kalau kita di bulan-bulan haji dan sudah berniat haji, nggak boleh kita mengganti dengan umrah. Ya, atau ketika kita sedang masih berihram haji, belum tahallul, belum selesai nusuk hajinya, lalu mau berniat umrah lagi, nggak boleh. Nah, di 2 hal ini nggak boleh kita berniat umrah. Selain dari ini, silahkan mau berniat umrah. Mau bulan Muharram, mau bulan Safar, mau bulan Rabiul Awal, mau bulan Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, silahkan. Terserah, bebas. Tidak ada miqat zamaninya. Sebagaimana haji yang di situ tidak bisa kita bebas karena ada miqat zamaninya. Seperti yang tadi dijelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan membahas tentang apa yang diwajibkan ketika kita sedang tawaf. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukum seorang istri yang berpisah dari suaminya tapi belum cerai karena berantem padahal kondisi istri sedang mengandung bayi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum apanya ya? Orang dia suami istri. Ya hukumnya tetap suami istri. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah menceraikan istrinya. Berarti status keduanya adalah pasangan suami istri. Walaupun tidurnya tidak serumah karena berantem, ngambek suaminya. Diusir terus sama istrinya. Udah pergi kamu, ya pergi suaminya. Akhirnya menelepon, di mana pian bang? Nyesel dia. Ya, jadi begitu. Nggak apa-apa kalau tidak ada kata-kata cerai atau kalimat yang tidak mengandung cerai tetapi ada indikasi bercerai dan dia niatkan untuk bercerai, seperti kamu bukan siapa-siapa saya lagi, tapi dalam hatinya berniat cerai, jatuh. Atau kamu saya pulangkan kepada orang tuamu, pergi kamu datangi ayahmu. Kalau dia dalam mengucapkan kalimat-kalimat itu berniat cerai, jatuh. Tapi kalau tidak berniat cerai, hanya melampiaskan rasa marah atau hanya mengancamnya saja, nggak jatuh. Karena itu dianggap kinayah. Kinayah tidak jatuh jika tidak diniatkan. Beda halnya dengan sharih. Kalau sharih kalimatnya kamu saya cerai, jatuh. Mau enggak, saya enggak berniat cerai, tetap. Atau kamu saya tolak, jatuh. Atau bahasa Banjarnya ikam kusarak, jatuh. Enggak bisa ditolerir karena lafadznya sharih. Mau diniatkan cerai ataupun tidak, jatuh talaknya. Tapi jika tidak terjadi sama sekali kalimat-kalimat tersebut, walaupun mereka berjauhan tempat, tetap mereka adalah suami istri. Nggak apa-apa. Apalagi istrinya sedang hamil, kasihan. Udahlah pulang saja kamu. Datangi istrimu, kasihan. Jangan ngambek, merajuk. Ya, datangi, kasihan istrimu di rumah. Begitu. Dan istri jangan ngomel-ngomel lagi. Sudah tahu laki perajuan disariki terus. Iya. Biasanya yang suka ngambek istrinya ya. Ini kebalik, suami yang suka ngambek, perajuan. Jangan begitu. Jadi nggak ada hukumnya itu. Kenapa? Karena suami istri. Apa yang mau rujuk-rujukan? Nggak ada rujuk-rujukan. Orang nggak ada perceraian. Ya. Jadi begitu. Jelas ya? Ada lagi? Itu aja. Oh, subhanallah. Cuma itu ya. Jelas ya sudah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada kita tentang agama kita. Allah jagakan dan Allah lindungi iman kita dan Islam kita. Allah selamatkan akidah kita. Begitu juga dengan kerabat dan keluarga, para sahabat dan umat muslimin muslimat dimanapun berada daripada akidah-akidah yang menyimpang, daripada ajaran Allah dan Rasulnya, daripada ahli sunnah wal jamaah. Amin. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا الذي ينفعنا. ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما. نقضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء
وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Ibrahim yang sudah menyampaikan ilmu agama kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita ada kesempatan bisa bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.